स्लम फ्री सिटी एक चंडीगढ़ है 10 लाख के ऊपर, और 20 लाख के ऊपर देश में कोई नहीं है। नरेंद्र भाई यहाँ थे तब से उसने ये अपना काम पे प्रायोरिटी ली। स्लम क्लियरेंस बहुत राज्य में बहुत नगरों में हुआ। सूरत सिटी में 2006 में 36% स्लम था। मुझे खुशी है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ही ये आगे बढ़ा, भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में वो आगे ले गए, और आज 5% स्लम वहाँ बचा हुआ है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है चीफ सेक्रेटरी M.K. दास को कि हम क्यों ना पहला सिटी ऐसा बने देश में जो 20 लाख के ऊपर की बस्ती है, स्लम फ्री हो, उसके लिए व्यवस्था बने, ऐसी सूचना दी। और हम आशा करते हैं कि वो भी हमारे गुजरात का ये सूरत सिटी वो अलग सिटी है, स्वच्छता में भी नंबर आया है, और टीम तंत्र और टीम बीजेपी और टीम जो गुजरात है वो सब साथ में ये काम करे तो एक अच्छा काम गुजरात में होने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 करोड़ आवास आने वाले 5 वर्ष में बनने वाले हैं। गुजरात में भी 5 से 5.5 लाख आवास हमारे हिस्से में आएगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने सूचना दी कि इसके लिए अभी से ही व्यवस्था बनाई जाए। 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, 2047 में विकसित भारत में गुजरात का कंट्रीब्यूशन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में क्या होना चाहिए, जिसने ये विजन देखा है, और ये विजन को लेके पूरा देश और हमारी राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की गुजरात को आगे बढ़ रही है। तो गुजरात में GDP ग्रोथ 9 से 10% बढ़े तभी जाके हम वहाँ कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने सूचना दी है कि इस करने के लिए हमको हर जिले में देखना होगा कि उसका ग्रोथ कितना है, वहाँ संभावनाओं है, वहाँ क्यों रुका हुआ है, क्या किया जाए तो उसका भी ग्रोथ आगे बढ़े। लगभग करीबन 5 या 7 जो जिले हैं उसका ग्रोथ 50 से ऊपर होता है। स्वाभाविक है वो भी हो क्योंकि बड़ा सिटी है, आसपास संभावना है, लेकिन जो संभावनाओं तलाश करके जिले में भी अगर बन सकता है तो मैं मानता हूँ कि गुजरात का ग्रोथ भी बहुत आगे बढ़ेगा। ऐसी सूचना पहली दफ़ा गुजरात में एक कार्यालय के पूरा वहीवटी तंत्र, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार प्रजाजन को साथ में लेके आगे बढ़ने वाली है। हम 9 कोऑपरेटिव बैंक, जिसको जिला सहकारी बैंक हम कहते हैं, वो भी बनाने जा रहे हैं। माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में हमारे सहकारिता मंत्री हमारा गौरव अमित भाई शाह ने समग्र भारत को सूचित किया कि हर जिले में एक ऐसी बैंक होनी चाहिए। जैसे हम विभाजित करते हुए ये 9 सहकारी बैंक भी गुजरात में बनाने जा रहे हैं, इसका भी माननीय मुख्यमंत्री ने सूचना दी। रिजर्व बैंक को नाबार्ड के मार्फत हम प्रस्ताव रखेंगे। साइबर क्राइम जो हो रहा है और नए साल की बात जो चल रही है उसमें ज़्यादातर ये चलता है युवाओं के लिए, तो वहाँ सतर्क रहने की भी बात डिस्कशन हुआ है। और सार्वजनिक रूप से हमारा गृह मंत्रालय भी नायब मुख्यमंत्री हर्ष भाई के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में ये काम करेगी। इसलिए कोई भी व्हाट्सएप पे ग्रीटिंग कार्ड्स आए तो उसको लिंक न खोले। अगर क्लिक करने का बोला तो वहाँ भी क्लिक न करें, क्योंकि हमारी पूरी फ़ोन की जानकारी वो APK फाइल में डाउनलोड हो जाएगी। मोबाइल हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूरा हमारी प्राइवेसी वो भी चली जाएगी, नाणाकीय फ्रॉड भी हो सकता है। इसलिए सबको विनती है भूल में भी ये न करें। ऐसी सूचना गुजरात सरकार की ओर से सब गुजरात वासियों को मैं विनती करके देता हूँ कि हम सतर्क रहे और ये कंटिन्यू ध्यान रखें। ना नहीं कि ये अभी कोई सेलिब्रेशन चल रहा है या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, नया साल आ रहा है या अन्य भी कोई उत्सव है, उसमें ये लोग ये पूरा अपना माइंड चलाते हुए ये करने की साजिश में है। इसलिए एप्लीकेशन इंस्टॉल भी ना करें और अपलोड भी ना करें। और आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा हो रहा है तो हमारी भूपेंद्र भाई की सरकार ने गृह मंत्री और नायब मुख्यमंत्री हर्ष भाई के नेतृत्व में ये साइबर फ्रॉड के बने हुए जो भोग बने हुए व्यक्ति है उसके लिए 1930 कॉल करने का भी हम आपको सूचित कर रहे हैं कि तुरंत ही, क्योंकि उसका परिणाम भी मिल रहा है। कहीं फ्रॉड उससे अटका है, करोड़ों रुपीस वो ट्रांसफर होने के लिए गुजरात में 3 महीने में बहुत बड़ा काम हुआ। इसलिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमको जब भी ऐसा लगे तो 1930 में भी फोन कर सकते हैं। थैंक यू।
માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈના અધ્યક્ષ સ્થાને આજે મળેલી મંત્રીમંડળની બેઠકમાં ખાસ કરીને નવા વર્ષની જે શરૂઆત થઈ રહી છે એમાં જે પ્રકારે સાયબર ફ્રોડની શક્યતાઓ છે, નાયબ મુખ્યમંત્રી માનનીય હર્ષભાઈએ સમગ્ર મંત્રીમંડળની વિગતવાર વાત કરી અને મુખ્યમંત્રીશ્રીને માહિતી આપીને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સૂચના આપી કે કેટલીક વાતો જનતા માટે સાર્વજનિક કરીએ જેનાથી અવેર રહે. વોટ્સએપ ઉપર કેટલીક લિંકો એ આવી રહી છે, એમાં લખ્યું હોય છે કે તમારું નવું કાર્ડ ખોલવા માટે તમે અહીં ક્લિક કરો, ગિફ્ટ લિંક ખોલો. આ લિંક ફોનમાં ઘૂસણખોરોને ઘૂસવા માટેની પૂરી સંભાવનાઓ છે. આવી અજાણી લિંક પર ક્લિક કરવાથી ફોનમાં જોખમી એપીકે ફાઇલ એ ડાઉનલોડ થઈ શકે છે, જેમાં રહેલો વાયરસ એ આપણા એટલે કે મોબાઈલ ધારકના સંપૂર્ણ કંટ્રોલ સાયબર ક્રિમિનલને આપી દે. આ પ્રકારનો એક ક્રાઇમ પણ થવાની સંભાવનાઓ છે. એક નાની ભૂલ એ બેંક એકાઉન્ટ, ઓટીપી, ખાનગી ફોટા તથા અન્ય પર્સનલ માહિતી એ પણ હેકર્સના હાથમાં જઈ શકે છે. એટલે એનાથી બચવા માટે ખાસ રાજ્યના તમામ લોકો જે આ મોબાઈલ ધારકો છે એમને વિનંતી છે કે નાણાકીય ફ્રોડથી પણ બચવા માટે આપણી પ્રાઇવસી પણ એમાં જોખવાઈ શકે એમ છે. એટલે એલર્ટ રહે અને આ પ્રકારે ન કરે એવી પણ મારી રાજ્ય સરકાર વતી સૌને વિનંતી છે. કેટલાક વોટ્સએપમાં અલગ પ્રકારે ગ્રીટિંગ્સ કાર્ડની પણ બાબતો કે આવતી હોય છે. આ બધાથી સાવધ રહેવું. એના માટે કેટલીક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે જે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટે મને હર્ષભાઈના નેતૃત્વમાં વાત કરી છે. એ પ્રમાણે ગ્રીટિંગ્સ આપવા માટે માત્ર સાદા મેસેજ, ફોટો કે વિડીયોનો જ ઉપયોગ એ કરવો સામાન્ય રીતે આપ સૌ જાણતા હો છો. કોઈ પણ એવી લિંક પર ક્લિક ન કરો જેનાથી કોઈ એપ્લિકેશન એ ઇન્સ્ટોલ કે અપડેટ કરવાનું કહે. માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ અને નાયબ મુખ્યમંત્રીના માર્ગદર્શન છે સાયબર ક્રાઇમ એ ટીમ સતત સતર્કતાથી કાર્યરત છે. 1930 નંબર ઉપર આ ગુનેગારોથી બચવા માટે જાગૃતિનું એક સૌથી મોટું શસ્ત્ર એ રાજ્ય સરકારે આપ્યું છે. સાયબર ફ્રોડનો ભોગ બનો તો તુરંત જ 1930માં જાણ કરવા માટે પણ ગુજરાતના સૌ નાગરિકોને વિનંતી છે. ગ્રામીણ સહકારી બેન્કોનો વ્યાપ વધારવા માટે કેન્દ્ર સરકારે માનનીય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં અમિતભાઈ શાહના માર્ગદર્શન નીચે એક વિશેષ પહેલ કરી છે. નાબાર્ડ દ્વારા ગુજરાતમાં પણ નવી જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેન્કોની રચના કરવા માટેનો નિર્ણય એ સહકારિતા વિભાગ કેન્દ્રની ગાઈડલાઈન મુજબ આજે મંત્રીમંડળમાં લીધો છે. ખેડૂત અને ગ્રામીણ બેન્કોની સુવિધામાં વધારો થાય એના માટે સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી પણ આપી છે. 9 જે મધ્યસ્થ સહકારી બેન્કો આપણા રાજ્યમાં થવાની છે એમાં પંચમહાલમાંથી વિભાજન થઈને દાહોદ, સાબરકાંઠા બેંકમાંથી વિભાજિત થઈને અરવલ્લી અને સુરત બેંકમાંથી વિભાજિત થઈને તાપી, વડોદરા બેંકમાંથી વિભાજિત થઈને છોટાઉદેપુર, જામનગરમાંથી દેવભૂમિ દ્વારિકા, જૂનાગઢમાંથી પોરબંદર અને ખેડામાંથી આણંદ અને વલસાડમાંથી ડાંગ અને નવસારી એમ 2 અલગ જિલ્લાઓ માટે પણ નવી બેન્કો એમ કુલ મળીને 9 બેન્કો રાજ્ય સરકાર નાબાર્ડ મારફતે ભારતીય રિઝર્વ બેંક આરબીઆઈને આની દરખાસ્ત મોકલવાની પણ સૂચનાઓ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આપી છે, જેનાથી આપણે વધારાની સહકારી બેન્કોએ પણ રાજ્યને મળશે. 3 ટ્રિલિયન ઇકોનોમીનું લક્ષ્ય એ રાખીને કેન્દ્ર ચાલી રહ્યું છે. 2047માં વિકસિત ભારત એનો રોડમેપ પણ માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ એ દેશને આપ્યો છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ પણ એ સ્વીકારીને એક અલગ ટાસ્ક ફોર્સ બનાવીને પણ આ રાજ્યમાં આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે
હસમુખ અઢિયા કમિટી એના દ્વારા પણ ગેટ દ્વારા પણ આ કામ થઈ રહ્યું છે. જીડીપી ગ્રોથનો વધારો કરવા માટે રાજ્ય જે પ્રકારે કેન્દ્રમાં મોંઘવારી પણ આજે કાબૂમાં છે, એવા વખતે સૌથી સારો સમય એ રાજ્ય માટે છે. તે સારા સમયનો ઉપયોગ કરવા માટે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સૂચના આપી છે કે રાજ્યનો જીડીપી દર વધારવા માટે જિલ્લાનો જીડીપી દર વધવો જરૂરી છે. ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે માત્ર કેટલાક જિલ્લાનો જીડીપી દર એ 50% કે 50%થી વધારે છે, તો કેટલાક જિલ્લાનો જીડીપી દર એ ખૂબ નીચો છે. તો જિલ્લાને ટાર્ગેટ કરીને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ચીફ સેક્રેટરીને સૂચના આપી છે ચર્ચાઓ દરમિયાન કે જિલ્લાનો જીડીપી દર વધે, ક્યાંક કેટલી સંભાવનાઓ છે, એને કેવી રીતે વધારી શકાય, ક્યાં ઊભા છીએ એ પણ ધ્યાનમાં આવે. આમ ઓવરઓલ ગ્રોથ આપણા ધ્યાનમાં આવે કે રાજ્યનો જીડીપી દર વધી રહ્યો છે, પણ તમામ રીતે વધીને રાજ્યનો જીડીપી દર વધે તો એ સમાન રીતે વિકાસની શક્યતાઓ અને દેશની અંદર આપણું રાજ્ય એ 9થી 10% જીડીપી ગ્રોથ રેટ આપણે જો કરવો હોય તો આ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવા માટેની સૂચના એ રહેલી સંભાવનાઓ દરેક જિલ્લામાંથી ઉજાગર કરીને શું થઈ શકે એની પણ ચર્ચા કરીને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ નિર્દેશો આપ્યા છે કે આ પ્રકારે આગળ વધો અને એ પ્રકારે જ પહેલી વખત રાજ્યમાં આ પ્રકારની જીડીપી ગ્રોથ વધારવા માટેની વાત એ રાજ્યના આવનારા દિવસોમાં વિકાસ માટે મહત્વની બની રહેવાની છે. સ્લમ ફ્રી નગર મહાનગર બને એના માટે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી આ રાજ્યમાં મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી એ કામ એમણે ઉપાડ્યું. માનનીય મોદી સાહેબે ચંદીગઢ 10 લાખથી વધારે વસ્તી ધરાવતામાં સ્લમ ફ્રી સિટી તરીકે આજે દેશમાં પહેલું છે. અધિકારી સાથે ચીફ સેક્રેટરી સાથે ચર્ચાઓ દરમિયાન માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સૂચના આપી છે કે સુરત આ સ્લમ ફ્રી દેશનું પહેલું સિટી બની શકે એવી શક્યતાઓ છે. મોદી સાહેબ અહીંયા હતા ત્યારે 2006માં આપણું સુરત એ લગભગ 36%ની આસપાસ સ્લમ વિસ્તાર હતો. મોદી સાહેબે એ જે ઝુંબેશ તમામ નગર મહાનગર માટે લીધી અને એમના કારણે સુરતમાં આજે માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વની અંદર માત્ર 5% સ્લમ બચ્યો છે. 10 લાખથી વધારે વસ્તી એમાં ચંદીગઢ છે. 20 લાખથી વધારેની વસ્તીમાં આજે એકેય સિટી એ દેશનું નથી, પણ માનનીય મુખ્યમંત્રીએ દિશા નિર્દેશ આપ્યા છે કે આપણે સુરતને સ્લમ ક્લિયર સિટી એ દેશનું પહેલું બનાવવા માટે વહીવટીતંત્ર કામે લાગે ને આવનારા દિવસોમાં જો એ આપણે પાર પાડીશું તો સુરતના લોકોને પણ વિનંતી છે એમને પણ આવાસો મળી રહે એના માટેની વ્યવસ્થા કરી રહી છે. ત્યારે આપણે સૌ ગૌરવ લઈ શકીએ અને એ પ્રકારનું આપણું સુરત સિટી એ સ્લમ ફ્રી સિટી બનવા માટે થઈને આગળ કેવી રીતે વધાય એમની પણ સૂચનાઓ એ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આપી છે. 1 કરોડથી પણ વધારે આવાસો પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાએ સમગ્ર દેશમાં 5 વર્ષમાં બનવાની જાહેરાત એ વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશમાં કરી છે. આપણા રાજ્યમાં લગભગ 5 થી 5.5 લાખ પ્રધાનમંત્રી આવાસો બનવાની આપણા ભાગમાં આવે એવું છે રાજ્યમાં. એ વખતે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એના માટે ત્વરિત જગ્યા એમની વ્યવસ્થાઓ કરીને ગુજરાતમાં પણ જે નાગરિકોને છત નથી એ છત મળે એના માટે તમામ વ્યવસ્થાઓ ઝડપથી કરવા માટેની આદેશો કર્યા છે. કૃષિ રાહત પેકેજની પણ માહિતીઓ ત્યાં પણ છે. આપના સૌના ધ્યાનમાં રહે એટલા માટે 29 લાખથી વધારે ખેડૂતોના ખાતામાં 8516 કરોડ રૂપિયા આજે ખેડૂતોને મળી ચૂક્યા છે. સાથે સાથે ટેકાના ભાવથી ખરીદી પણ ચાલી રહી છે. 14 લાખ મેટ્રિક ટનથી પણ વધારેની ખરીદી એ મગફળીથી માંડીને અલગ અલગ જે જણસ છે એમાં થઈ ચૂકી છે. લગભગ 3.89 લાખ ખેડૂતોને 6362 કરોડથી પણ વધારાની રકમ એ માત્ર મગફળીની વાત કરી રહ્યો છો એમના ખાતામાં ચૂકવણું થઈ ગયું છે. ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર એ નરેન્દ્રભાઈ જે વિચાર કર્યો એનો સીધો જ ફાયદો એ લાભાર્થીઓને ખાસ કરીને ખેડૂતોને રાજ્યના મળી રહ્યા છે એમનો પણ આનંદ છે.
મગફળી, અડદ, મગ, સોયાબીન આ પ્રકારે અલગ અલગ આપણે ગણવા જઈએ તો 6,573 કરોડથી પણ વધારે ચૂકવણું એ આ બધા જણસ ખરીદીમાં થયું છે. કમોસમી વરસાદની એડવાઇઝરી એ કૃષિ વિભાગે જાહેર કરી છે. આપ સૌ જાણો છો એ પ્રમાણે દ્વારકામાં પણ થોડો વરસાદ એ થવાના સમાચાર છે ને એ પ્રકારે આગાહી પણ છે. તો એની સાવચેતી માટે કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, જામનગર, મોરબી અને દેવભૂમિ એ છૂટાછવાયો વરસાદ થવાની આગાહી કરી છે. ત્યારે એને ગંભીરતાપૂર્વક ધ્યાને લઈને ખેડૂતોને અને પાકને નુકસાનથી બચવા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ જે સૂચનાઓ એડવાઇઝરી કૃષિ વિભાગે જાહેર કરી છે, સૌ ખેડૂતોને વિનંતી છે કે એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે સૌ એને અનુસરીને પોતાના પાક અને ખેત ઉત્પાદનને નુકસાનીથી બચાવવા માટેના પ્રયાસો પણ આપણે સાથે મળીને કરીએ. ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ કે ઓછામાં ઓછું એ પ્રકારના કમોસમી વરસાદ એ આગાહી ભલે રહી, પણ ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ કે ખેડૂતોને માર ન પડે એવા આશીર્વાદ આપણા પર વરસે.